국제 이스라엘 컨퍼런스에 불러주신 하나님께 한번 감사와 영광의 박수 올려드릴까요? 하나님 감사합니다. 저는 주이시 에이전시 아시아 크리스찬 대표를 맡고 있습니다. 이 주이시 에이전시가 어떤 일을 하는지 영상을 좀 잠깐 볼 텐데요. 오늘 메시지와도 연결되기 때문에 잠깐 영상을 보고 또 말씀을 나누도록 하겠습니다. 틀어주시기 바랍니다. After the Jewish people were exiled from their land and dispersed among the nations some 2,000 years ago, they continue to pray that next year they will be in Jerusalem. The term used for describing this miracle-like return is Aliyah, to go up. Today, Aliyah refers to the return of the Jews to their homeland, the land of Israel. In 1929, the Jewish Agency for Israel was founded with the goal of fulfilling the 2,000-year-old prayer of the Jewish people to be reestablished as a nation in the land promised to them. The Jewish Agency built hundreds of new communities, paved roads, provided electricity, laid the water system, and established the first Jewish army in 2,000 years. In 1948, the Jewish Agency established the State of Israel. Its chairman, David Ben-Gurion, became Israel's first prime minister. In 1952, the government of Israel passed a law to grant the Jewish Agency special status to work on Israel's behalf in increasing Aliyah and to serve as the official link between the State of Israel and Jewish communities everywhere. Today, the Jewish Agency continues its role as the link between Israel and the Jewish diaspora, working in over 80 countries to connect Jews to their heritage and their homeland. In Israel, the Jewish Agency uplifts the vulnerable as it assists victims of terror, gives housing and loving care to Holocaust survivors, mentors thousands of at-risk children, and trains young adults from Israel's weakest neighborhoods, be they Jewish, Muslim, or Christian, to serve as the future leaders of Israel. To this day, Aliyah is the Jewish Agency's central mission. Whether they are immigrating to Israel to fulfill a dream and spiritual goals, or to escape the nightmare of violent anti-Semitism, the Jewish Agency stands by their side and guides them every step of the way. Once in Israel, thousands live in the Jewish Agency's 21 absorption centers. Here, we assist these new immigrants with everything, from housing to Hebrew classes. We help the children acclimate to school and provide professional training for adults. Our goal is to help them establish roots in the land, as said in Jeremiah 32:41. I will rejoice over them to do them good. I will assuredly plant them in this land with all my heart and soul. 여기까지 오겠습니다. 알리야, 이스라엘을 향한 하나님의 구원 계획이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 저는 이 기간에 7년 전에 아시아 크리스찬 대표로 임명을 받게 됩니다. 그리고 나서 한국으로 제가 돌아와서 에베소 2장을 보다가 유대인과 이방인이 예수 그리스도 안에서 십자가 안에서 하나 됐을 때, 한 가족이 됐을 때 주님의 오실 길을 예비되는 그 길이 준비되는 걸 보면서 원유맨 패밀리라는 재단법인을 한국에 세우게 됩니다. 그래서 이스라엘과 한국이 함께 하나님 마지막 때의 사명을 감당하는 일들을 7년 전부터 시작을 했습니다. 그러고 나서 하나님께서 한 2년 지난 후에 PPT 나오나요? PPT 같이 좀 설명과 함께 따라와 주시면 좋겠습니다. 2년 뒤에 이제 일본에다가 원유맨 패밀리 재팬 법인을 설립을 해서 일본에 있는 수많은 교회들과 함께 또 이스라엘의 사명을 함께 감당하는 일들을 감당해 왔습니다. 그리고 그 다음에죠, 2021년도에 원유맨 패밀리 USA를 애틀란타에 설립을 해서 이제는 미국에 있는 특별히 한인 교회들과 함께 수많은 한인 교회들을 많이 만났죠.
그리고 이제 또 사명을 감당했고요. 드디어 이번 연도 1월에 제가 타이완을 처음 방문했는데 그때 이제 최혁 선교사님을 만나면서 이 법인이 지금 준비가 되고 있습니다. 그래서 이제 앞으로는 또 타이완의 많은 대만의 교회들과 함께 이스라엘과 또 그 사명을 감당할 것을 굉장히 기대하고 있습니다. 저희의 핵심 사역은 알리야입니다. 여러분 한번 따라해 보시겠습니까? 알리야. 알리야는 히브리어인데요. 올라가다라는 의미죠. 하나님께로 올라가다, 성전으로 올라간다. 또 현대적인 의미로는 흩어진 디아스포라 유대인들이 이스라엘 집으로 귀환하는 것을 알리야라 이렇게 설명합니다. 성경에는 총 4번의 알리야가 등장하는데요. 첫 번째 알리야 뭡니까? PPT에 나오죠. 첫 번째 알리야가 야곱의 알리야고요. 두 번째 알리야가 출애굽 알리야, 세 번째가 바벨론에서 알리야, 네 번째가 마지막 알리야 이렇게 정리해봤습니다. 첫 번째 야곱의 알리야 여러분 잘 아시죠? 야곱이 하란으로 갑니다. 그리고 거기서 이제 삼초나 20년 동안 살다가 그리고 하나님이 이제 다시 약속의 땅으로 돌아가라. 그리고 이스라엘에 가는 여정 가운데 굉장히 험난했죠. 죽을 고비를 몇 번이나 넘기죠. 그리고 야복강에서 드디어 천사와 씨름하면서 그것에 승리하면서 이름이 바뀝니다. 뭐라고 바뀌죠? 너의 이름을 이제는 더 이상 야곱이라 부르지 마라. 너의 이름을 이스라엘이라 하라 이랬어요. 그리고 그들이 첫 번째 세겜 땅에 이제 거주하게 되죠. 이게 성경에서 말하고 있는 첫 번째 알리야입니다. 두 번째 알리야는 뭡니까? 출애굽에서 알리야입니다. 430년 동안 종살이하던 그들이 이스라엘 땅으로 돌아온 장정만 60만이 한 200만 정도가 돌아온 두 번째 알리야. 세 번째 알리야는 바벨론에서의 알리야입니다. 르헤미야, 에스라가 배경에 많이 나오죠. 그래서 여기는 심지어는 이름까지 등장하고요. 심지어는 숫자까지도 정확하게 기록이 나와 있습니다. 제가 얼마 전에 아제르바이잔 갔다 왔는데요. 알리야 하러. 그때 3차 이 기환 때 가지 못하고 남은 사람들이 여전히 지금 한 3천 명 정도 남아있는 아제르바이잔의 쿠바라고 하는 동네였습니다. 마을이었습니다. 지금도 한 3천 명 남아있어요. 거의 대부분은 다 이미 이스라엘로 갔고 아주 조그맣게 3천 명 정도 모여 있는 것을 제가 보고 왔습니다. 이게 세 번째 바벨론에서의 알리야였습니다. 마지막 알리야, 왜 제가 마지막 알리야라 정리했냐면 다섯 번째 알리야는 성경에 등장도 하지 않습니다. 이 마지막 알리야가 지금 우리가 살고 있는 이 컨퍼런스라고 있는 이 시대에 지금 이 마지막 알리야가 일어나고 있습니다. 전 세계에 흩어진 유대인들이 다 이스라엘로 귀환하고 있습니다. 이거는 어떤 출애굽처럼 한 나라나 한 도시에서 오는 수준이 아니라 전 세계에서 동서남북에서 당신의 아들, 딸들이 지금 귀환하고 있는 마지막 알리야가 지금 우리 시대에 일어나고 있습니다. 성경이 그렇게 얘기하고 있죠. 이사야 43장 5절 7절 우리 한번 큰 목소리를 읽어보겠습니다. 시작. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하며 내 자손을 동쪽에서부터 오게 하며 서쪽에서부터 너를 모을 것이며 내가 북쪽에게 이르기를 내놓으라. 남쪽에게 이르기를 가두어 두지 말라. 내 아들들을 먼 곳에서 이끌며 내 딸들을 땅끝에서 오게 하며 내 이름으로 불려지는 모든 자 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라. 한 나라가 아니라 동서남북에서 다 하나님 부르시겠다는 거예요. 여러분, 저는 그거를 매일 수치로 보고 있는데요. 한 달 한 달마다 저희에게는 그런 보고서가 오는데요. 바로 이 보고서입니다. 다음 장 넘겨주시면요. 여러분, 뭐 1년 전, 10년 전 얘기하는 게 아니라 지난달 이스라엘로 얼마나 돌아왔는지 제가 3월 달입니다. 3월 달 러시아에서 963명이 돌아왔고요. 잘 안 보이시죠? 너무 작아서. 저희 부스 가면은 이거 그대로 프린트 돼 있으니까 관심 있는 분은 가져가시면 좋겠습니다. 우크라이나에서 68명이 돌아왔고요. 벨라루스에서 27명, 남캅스라고 하는 곳에서 65명, 중앙아시아에서 44명, 구소련 지역에서 1121명. 여러분, 이거 과거 얘기하는 게 아니라 지난달 3월 달에 돌아온 숫자를 지금 말씀드리고 있는 거예요. 여러분, 영국에서 45명, 프랑스에서 114명, 독일에서
17명, 서유럽에서 219명, 미국에서 142명, 캐나다에서 158명, 남아프리카 공화국에서 14명, 호주에서 12명, 멕시코에서 3명, 아르헨티나에서 19명, 베네수엘라에서 1명, 페루에서 9명, 콜롬비아에서 4명, 에티오피아에서 12명. 그래서 총 얼마에 다 불러드리기도 어려울 만큼 많은데요, 지난 3월에 1633명이 돌아왔어요. 할렐루야. 여러분, 우리 하나님은 그가 말씀하신 것을 반드시 이루신 하나님이세요. 수치적으로도 지금 우리에게 이렇게 말씀해주고 있지 않습니까? 그 다음 페이지 넘겨주시면요, 이거는 러시아에서 지난달 온 비행기 스케줄입니다. 소치에서 9명, 하바로스크에서 12명, 모스크바에서 15명, 지금 막 그렇게 적혀 있는 거예요, 비행기 편명들이. 가장 큰 알리아가 지금 여전히 러시아에서 지금도 일어나고 있어요. 아직 1년이 다 지나지 않았는데도 이미 3만 명이 돌아왔어요, 이번 연도에. 어마어마한 지금 규모의 알리아가 지금 진행되고 있습니다. 여러분, 근데 알리아는요, 알리아로 끝나지가 않아요. 여러분, 이거 한번 보여주시겠어요? 그 표 보여주시면요, 1948년 5월 14일 이스라엘 회복의 지금 타임라인인데요, 이스라엘이 독립이 됐죠. 그때 당시 인구가 87만 명이었어요. 1967년도 6월 달에 예루살렘 성전이 탈환이 됐죠. 성이 생겼습니다. 이때 인구가 지금 몇 명이 나와 있죠? 274만 명이라고. 그 사이에 굉장히 많은 유대인들이 알리아해서 굉장히 빠른 속도로 지금 이스라엘의 인구가 많아진 걸 볼 수가 있죠. 여러분 보십시오. 나라가 생겼죠. 땅이 생겼어요. 그리고 지금 성이 생겼어요. 이제 무슨 회복이 일어나면 되죠? 백성들이 돌아오면 되는 거잖아요. 그것이 바로 알리아인데요, 현재까지 몇 명이라고 적혀있습니까? 저기 1,000만 명. 얼마 전에 통계청에서 발표했죠. 이스라엘의 인구가 1,000만 명이 됐다, 이렇게 발표했어요. 그러니까 그 사이에 얼마나 많은 사람들이 이스라엘로 돌아온 것을 우리가 볼 수가 있어요. 그리고 이 알리아를 정부로부터 담당하고 있는 주이시 에이전시 단체에서 380만 명을 1929년부터 한 100년 동안 지금까지 이스라엘로 알리아했습니다. 그리고 제가 7년 전에 아시아 대표로 임명을 받고 한국, 일본, 미국 교회들과 함께 33,366명을 알리아했어요. 이럴 때는 우리 하나님께 한번 좀 감사의 박수 올리면 어떨까요? 하나님 감사합니다. 교회들을 통해서 7년 동안의 이 알리안 넘버들입니다. 굉장히 흥미롭게도 이 컨퍼런스가 시작되기 하루 전날 이 은혜 한인교회의 어떤 무명의 성도님이 보내주신 후원으로 스칸디아 나비나에서 30명이 알리아로 돌아왔어요. 할렐루야. 그리고 그 다음 비행기인 5월 4일에도 은혜 한인교회 무명의 어떤 권사님이, 전 누구지도 모릅니다. 아직도 인사를 못했어요. 어떤 무명의 권사님이 후원으로 우크라이나에서 12명이 돌아옵니다. 5월 4일에. 할렐루야. 그러니까 이 33,000명에다가 이제 그 스칸디아 나비나랑 또 우크라이나에서 오는 숫자를 이제 더하면은 계속 이제 올라가겠죠. 제가 근데 말씀드렸죠, 여러분. 알리아는 알리아로 끝나지 않는다고요. 알리아는 뭐랑 이어지냐면요, 뭐라고 나옵니까? 다음 장면에요, 이스라엘의 구원하고 바로 이어져요. 여러분, 근데 이스라엘의 구원은 또 이스라엘의 구원으로 끝나지 않아요. 무엇으로 이어집니까? 왕의 다시 오심, 주님의 다시 오심으로 바로 알리아는 이어지게 돼 있어요. 그래서 우리는 알리아만 얘기할 게 아니라 알리아 이후에 오는 이스라엘의 구원과 예수님의 재림을 같이 우리가 보면서 함께 이 일을 감당하고 있는 것이에요. 성경이 그걸 얘기하고 있죠. 이사야 66장 20절 한번 보겠습니다. 이사야 66장 20절 21절에 알리아 이후에 여러분 말씀에 뭐라고 어떤 일이 일어나는지 보십시오. 시작. 나 여호와가 말하노라. 이스라엘 자손이 예물을 깨끗한 그릇에 담아
말과 수레와 교자와 여호와께로 예물로 드릴 것이요 너는 그 가운데에서 택하여 제사장과 레위인을 삼으리라. 여호와의 말이니라. 아멘. 여러분, 알리야는 알리야에서 끝나지 않죠. 여러분, 뭐라고 얘기합니까? 마치 깨끗한 그릇을 우리가 담아서 하나님 앞에 헌물하잖아요. 근데 너희가 누구를요? 나의 형제들을, 유대인들을 어디다가 태운대요? 성경 보세요. 말과 교자와 노새와 모든 이동수단을 지금 이사야가, 여러분 2700년 전에 보잉 747을 이사야가 받겠어요? 뭘 본 적이 있겠어요? 그러니까 이동수단을 모든 표현할 수 있는 얘기하는 거예요. 말과 교자와 노새에 태워다가 그를 나의 성산 예루살렘으로 그들을 데리고 올 것이라는 거예요. 할렐루야. 근데 거기서 끝나지 않죠. 그들 중에 내가 레위인과 제사장을 삼을 것이다, 이렇게 말씀하고 있어요. 여러분, 그래서 이스라엘의 이 알리야는요, 알리야로 끝나지 않고 이스라엘의 구원으로 직접적으로 연결이 일어나요. 여러분, 이스라엘의 구원이 어디서 일어난다고 성경에서 말하고 있습니까? 예수님의 재림이 어디서 일어난다고 성경이 얘기하고 있죠? 캘리포니아에서 일어난다고 나오나요? 대한민국에서 일어난다고 나오나요? 아니죠. 감람산에서 주님이 다시 오신다 그랬죠. 예루살렘으로 오신다 그랬죠. 그 재림의 무대, 이스라엘 백성들의 구원의 무대가 바로 이스라엘이기 때문에 하나님이 그 흩어졌던 백성들을 지금 다 불러들이고 있는 지금 알리야의 시간이라 이것이. 아멘이세요, 여러분? 여러분, 그렇다면 이제 예고편인데요, 스가랴 12장 10절에서 11절, 방금 우리 미치 그레이저 박사님이 거론하신 말씀인데, 여러분 예고편입니다. 앞으로 이제 지금 일어나지 않았지만 앞으로 일어날, 이스라엘에 일어날 이 말씀의 성취인데요. 그러니까 다시 말해서 지금 이미 알리야에서 이스라엘로 간 사람들이 저 말씀을 이제 경험하게 될 거예요. 캘리포니아에 있는 유대인들이 경험할 말씀이 아닙니다. 저 말씀은요. 보십시오, 여러분. 읽어봅니다. 시작. 내가 다윗의 집과 예루살렘 주민에게 은총과 강구하는 심령을 부어주리니 그들이 그 찌른 바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 독자를 위하여 애통하듯 하며 그를 위하여 통곡하기를 장자를 위하여 통곡하듯 하리로다. 그날에 예루살렘에 큰 애통이 있으리니 묵깃도 골짜기에 하다드리몬에 있던 애통과 같을 것이라. 저는 이런 말씀을 보면 막 기절할 것 같아요. 이런 일들이, 저는 이스라엘을 한 66번, 7번을 갔거든요. 그런데 이런 일이 이스라엘에서 일어난다고 이런 생각을 하면요 막 기절할 것 같아요. 어떻게 이런 일이 일어나지? 뭐라고 말합니까? 예루살렘에 이제 일이 일어난다고 성경은 예언하고 있는 거예요. 하나님이 어느 순간 그들에게 은총과 강구하는 심령을 부어주신대요. 그리고 그들에게 갇혔던 눈을 한 번에 열어주시는 은혜가 있겠다는 거예요. 그러니까 그 찌른 바 그를 바라본다라고 성경은 말하고 있죠. 그 찌른 분이 누굽니까? 우리는 알잖아요. 그분의 이름을. 누구시죠? 예수 그리스도세요. 그분을 본다라는 거예요. 유대인들이 한날에 하나님의 그 은혜를 베풀어 주셔서 눈이 열리니까 그분을 본다라는 거예요. 어떤 일이 일어나겠습니까, 여러분? 그 절기 속에 감춰 있었던, 그 샤밧과 이스라엘의 모든 전통 속에 감춰 있었던 그분이 바로 메시아구나. 메시아가 오실 것이 아니라 이미 오셨구나. 그들이 그걸 딱 보는 순간 깨닫게 된다는 거예요. 그리고 회개가 일어나겠죠, 여러분. 얼마나 회개가 일어나냐면은 마치 장자가 죽은 것처럼 애통한대요. 이스라엘 땅에 전체에서. 그러니까 여러분 막 하나님 앞에 울부짖고 하니까 하나님이 또 회개하면 하나님의 은혜를 주시잖아요. 다음 장에 보세요. 다음 장에 13장. 그날에 죄와 더러움을 씻는 셈이 다윗의 족속과 예루살렘 주민을 위하여 열리리라. 만군의 여호와가 이르노라. 그날에 내가 우상의 이름을 이 땅에서 끊어서 기억도 되지 못하게 할 것이며 거짓 선지자와 더러운 귀신을 이 땅에서 떠나게 할 것이라. 여러분, 이 일이 이스라엘 땅에서 일어날 것 한번 상상해 보세요. 할렐루야. 우상이 다 떠나갈 것이라는 거예요. 귀신들이 다 소리를 지르고 떠나간대요. 예. 이게 뭡니까? 그래서 로마서 11장 26절의 말씀이 성취되는 거예요. 무슨 말입니까? 온 이스라엘이 구원을 받으리로다. 알리야는 알리야에서 끝나지 않아요. 알리야는 단순히 그들이 그냥 이주하는 일이 아니라 그들을 구원의 무대로 옮기는 과정인 거예요, 여러분.
그들을 재림의 무대로 하나님 옮기시는 지금 작업을 하고 계시는 거예요. 14장에 또 바로 이어서 예수님의 재림이 등장하죠. 읽어봅니다. 시작. 그날에 그 발이 예루살렘 앞 곧 동쪽 감람산에 서실 것이요 감람산은 그 한가운데로 동서로 갈라져 매우 큰 골짜기가 되어서 산 절반은 북으로 절반은 남으로 옮기고. 아멘. 여러분, 우리 주님이 이제 다시 오시는 거예요. 두 분이 졸고 계셔서 우리 하나님께 우리 한번 큰 감사의 박수 올리세요, 여러분. 와, 여러분, 근데 이 일을 지금 이 대한민국과 지금 일본에서 지난 7년 동안 제가 경험한 거로는, 또 미국에 있는 한인교회들과 이 알리아 사이를 33,000명 아까 그렇게 알리아하면서 지금 이 일을 가장 선두에서 하고 있는 분이 누군지 아십니까? 100년 동안 쓰임받은 주이시 에이전시도 아니고요, 저희 단체인 원유맨 패밀리도 아니에요. 바로 우리 하나님이 지금 이 일을 선두에서 행하고 계세요. 여러분, 미가서 2장 13절에 하나님 말씀하셨죠. 12장 13절 한번 읽어봅니다. 시작. 야곱아, 내가 반드시 너희 무리를 다 모으며 내가 반드시 이스라엘의 남은 자를 모으고 그들을 한 처소에 두기를 보라스의 양떼같이 하며 초장의 양떼같이 하리니 사람들이 크게 떠들 것이며 길을 여는 자가 그들 앞에 올라가고 그들은 길을 열어 성문에 이르러서는 그리로 나갈 것이며 그들의 왕이 앞서가며 여호와께서는 선두로 가시리로다. 누가 선두로 가신대요? 우리 하나님 여호와께서 선두로 가신대요. 우리는 단지 그 주님을 따를 뿐인 거예요. 여러분, 주님을 따르면서 지난 7년 동안 정말 많은 우리 이방교회, 동방에 있는 교회들과 이제 앞으로는 대만까지 이제 5월, 6월에 이제 법인이 생기는데요, 교회들과 함께 이스라엘과 함께 이 마지막 때 사명을 감당할 텐데요, 지난 7년 동안 했던 알리아 현장들을 짧게 영상으로 담아봤습니다. 7년의 영상을 아주 5분짜리로 압축해서 담았어요. 보겠습니다. 들어주십시오. 소리 좀 더 켜주세요. 역사적인 현장에 저희가 지금 와 있습니다. Those who sow with tears will reap with joy, and the Lord did great things. The Lord did great things for you.
daughters of Zion, O Abraham's sons, hear the words of your father, hear his promise of love. I will make you a blessing. Because now in France, the Jewish people don't find Israel. They are very safe. I will give you this land. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer. Gather in this place. Thanks for these flags are very very happy. I don't know this words in English style. I will communicate about it. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home again. Though you've wandered like 하나님 우리 아버지 이 사랑하는 분들이 꿈에도 그리고 늘 기도하던 대로 이제 예루살렘에 가시게 됐습니다. 하나님 아버지는 신실하신 분이십니다. 이들을 축복합니다. ずっと待ってて、本当に今日こんなに喜んで、神様がこんなに喜んでる日に一緒にいれて嬉しいです。本当にありがとう。神様感謝します。 green pastures are waiting in Zion once more. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home. So 좀 눈으로 보니까 더 감격스러운데요. 앞으로 더 많은 알리아가 있을 수 있도록 기도하고 후원해야겠습니다. and fierce, every prophet and priest and king in their city. Pastor Quad and World Citizen for Peace. We are very thankful for helping us in making our Aliyah possible. We hope that you keep up this good work and bring more Jews to Israel. Thank you. Fear, oh my daughters, oh sons of Abraham. For I will wash you with water. I will offer the Lamb. Though your sins were like scarlet, My home. I will always. I will never
모든 영광을 우리 하나님께 올려드립니다. 하나님 감사합니다. 여러분, 복음이 예루살렘에서부터 시작이 됐는데 지금 우리는 마지막 구원받아야 될 민족 이스라엘을 어떻게 구원할 것인가, 이 국제 이스라엘 컨퍼런스에 지금 모여 있습니다. 여러분, 예수님이 비유하셨던 잃어버린 한 마리 양의 비유 아마 다 기억하실 겁니다. 예수님께서 99마리의 양을 이미 얻으셨죠. 근데 그 한 마리 양을 잃어버리셨어요. 99마리의 양을 들에 두시고 한 마리 양을 찾아다니신다 그랬어요. 포기하지 않으시고 끝까지 찾아내셔서 그 한 마리 양을, 잃어버린 한 마리 양을 찾으시고, 그리고 99마리 양에게로 돌아와서 이 100마리 양과 함께 내가 기뻐하노라 주님 말씀하셨어요. 여러분, 그렇다고 한다면 이 마지막 때 이 잃어버린 한 마리 양 어떤 민족이겠습니까? 바로 이스라엘 민족입니다. 주님 이미 99마리 양을 얻으셨어요. 이제 마지막 구원받아야 될 민족 이스라엘, 잃어버린 한 마리 양만 지금 남겨두고 있어요. 하나님 지금 그 한 마리 양을 구원하기 위해서 저와 여러분을 이 LA 땅으로 부르신 줄 믿습니다. 우리를 포기하지 않고 우리를 구원하셨듯 찾아내신 것처럼 주님 마지막 그 한 마리 잃어버린 양도 반드시 찾아내실 거예요. 그 한 마리 양을 찾아내기까지는 주님의 기쁨은 완전해지지 않는 거예요. 주님 마지막 잃어버린 그 양을 찾으실 때 비로소 주님의 기쁨은 완전해지는 줄 믿습니다. 여러분, 저는 알리야를 어떻게 하면 쉽게 여러분들에게 설명해 드릴까, 이보다 좋은 영상이 없다고 생각했어요. 마지막 보여드릴 영상 보고 이제 마칠 텐데요. 여러분, 알리야는 3000년 동안 집 떠나 있던, 성경에서 유대인들을 장자라고 얘기하죠. 장자들이 집에 돌아오는 사건인데, 여러분, 제가 지금 보여드릴 이 영상은 미군들이, 저는 이 영상 볼 때마다 눈물이 나요. 미군들이 1년 2년 훈련받고 집으로 돌아올 때 막 난리가 나죠. 막 울고 막 서프라이즈 하면서 난리가 나죠. 저는 이 장면 볼 때마다 왜 눈물이 나냐면 알리야는 그 과정하고 너무 오버랩이 되는 거예요. 3000년 만에 그 탕자들이 집으로 돌아갈 때 여러분, 누가 제일 기뻐하시겠어요? 큰형들은 아마 안 기뻐했어요. 그죠? 누가 기뻐하셨죠? 아버지만 기뻐하셨어요. 여러분, 알리야는 어떻게 보면 우리의 기쁨은 아닐 수 있어요. 근데 하나님 아버지의 기쁨이에요. 3000년 만에 여러분 아들 딸들이 돌아온다고 생각해 보세요. 제가 알리야는 현장 많이 가봤잖아요. 제가 물어봤어요. 지난달에도 카자흐스탄 갔고 지지난달엔 영국, 프랑스, 알리야는 현장 많이 가봤는데 물어보죠. 제가 이제 이스라엘 돌아가는데 여러분 기분이 어떻습니까? 한마디 해주세요. 그분이 뭐라 그러는지 아십니까? 3000년 만에 집에 돌아가는 기분입니다, 이렇게 얘기해요. 우리 아버지가 얼마나 기뻐하실까요, 여러분? 그 마지막 영상, 이게 알리야의 그림입니다. 영상 보시고 이제 마치겠습니다. 소리 좀 켜주세요.
1, 2년만 안 봐도 저렇게 그리운데 우리 주님 3,000년을 이 날을 꿈꿔오셨어요. 당신의 아들 딸들이 돌아오는 시간들을. In between innings, the fanatic dance, and then all of a sudden, his mom, Yori, the lead, deployed in Southwest Asia. 이것까지만 보겠습니다. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지, 주님 이 날을 꿈꿔오셨습니다. 당신의 아들 딸들이 3,000년 만에 집으로 돌아오는 이 날을 주님 꿈꿔오셨습니다. 하나님, 이 일에 동방의 독수리로 우리를 사용하여 주시옵소서. 한국과 일본과 또 대만과 아버지 미국에 있는 디아스포라 교회들을 사용하셔서 하나님 동방의 독수리로 이스라엘의 구원을 위하여, 주님의 다시 오심 재림을 위하여 우리를 사용하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 하나님께 모든 감사와 영광 올려드립니다.